সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 13ই এপ্রিল 2026। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় দিকপাল মাহাথের ওখান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথের, শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মাহাথেরো ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচারণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচারণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি মঙ্গলাচারণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমস্কার দাদা, আপনার লাইভটা কিন্তু আমি এখানে ওই আমার লাইভে দিয়ে দিছি, সাথে সাথে এগুলো রিডার আর কি। সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। ইয়াবতা ভগবান পেদেতে তবশাসনং তাবতা পতিগানাতো পূজা লোকানুকম্পায়া আপমাদেনা বিকবে সাম্পদেতা দুর্লভো বুদ্ধো বাদো লোকাস্মিন দুর্লভো মানসাতপতি লাভো দুর্লভা গণ সম্পদে দুর্লভা পাপাচা দুর্লভা সাধম্ম শ্রবণা দুর্লভো সাপুরিস সংসেবো আরবতানে কমতায়ঞ্জতা বুদ্ধ শাসনে দুনাদমজনসেনা নলাকারম্ভকুঞ্জরো মাস্মিन् ධම්ම විනයේ අපමාදෝ වේසති පාය ජාති සංසාරං දුක්ඛ සන්තං කරේසති භවතෝ සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තෝ සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධාන භාවේන සදා සෝතේව වන්දते භවතෝ සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තෝ සබ්බ දේවතා Sabadhammanubbhavedha sada soteva vandate Bhavado sabbamangalam rakkhando sabbadevata Sabbasanganubbhavena sada soteva vandate। সাধু সাধু সাধু। এখন মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা। পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন কলকাতা থেকে সম্মানিত উপাসক বাবু ধীমান বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি আহং বন্দামি সবুদ্ধ
Dutiyampi buddhang bandami dhammang bandami sanghang bandami ahang bandami sabbuddha Tatiyampi buddhang bandami dhammang bandami sanghang bandami ahang bandami sabbuddha Okasa vandami bhante sanghang darotina katang sabbang aporadang khamatum no bhante sangho Dutiyampi okasa vandami bhante sanghang dwarotena katang sabbang aporadang khamatu no bhante sangho Tatiyampi okasa vandami bhante sanghang dwarotena katang sabbang aporadang khamatu no bhante sangho Okasa mayang bhante tisaranena saha panchasilang dhammang yachama anugahang katva silang deta no bhante Dutiyampi okasa mayang bhante tisaranena saha panchasilang dhammang yachama anugahang katva silang deta me bhante Tatiyampi okasa mayang bhante tisaranena saha panchasilang dhammang yachama anugahang katva silang deta me bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান। পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Yamahang badam tang badeta. Amma bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tisaranaгаmanang sampunnang. Amma bhante Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccachara veramani sikkhapadang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami Sura meraya majja pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Sura miriya majja pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Sadhu sadhu imang tisaranena saddhing panchaselang dhammang sadhukang surakitang katva apamadena silang sampadetha. Amma bhante Amma bhante Silena sukatinganti silena bhuga sampada silena niputinganti tasma silang visudhe. সাধু সাধু সাধু।
এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর, ঘাড়, মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া প্রবাহিত হচ্ছে, অনুভূত হচ্ছে, সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষ ভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষ ভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে, আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে সেই শ্বাসকে নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে বারবার মন বাইরে চলে যাবে, আবার সেই মনকে জেনে জেনে তার নিজের কাজে চলে আসবে।
খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে, তারাই ধ্যানে, তারাই জ্ঞানে, তারাই বুদ্ধিমান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করে। যারা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে যথাযথভাবে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবেই। ಹ್ಮ್ ಜೀವ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां
sabba dhammanubhavena sada satte bhavantu te bhavato sabba mangalang rakhantu sabba devatam sabba sanghanubhavena sada satte bhavantu te te সাধু 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 সাধু। সাধু সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি। এই নতুন বছর আগমনে পূজনীয় ভান্তে যেন সুস্থ, নিরোগ, দীর্ঘায়ু হন, এই কামনা করছি। বন্দনা ভান্তে। নতুন বছরে সবাই শুভকামনা রইল, সবাই ভালো থাকুন। বন্দনা বন্দে। বন্দে বন্দনা তার বন্দনা বন্দে। মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। নতুন বছর উপলক্ষে আমি একটি কবিতা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। নতুন বছর আসুক নিয়ে অনেক অনেক খুশি, সেই খুশিতে হৃদয় ভরুক, মাতুক বিশ্ববাসী। তোমরা সবাই ভালো থেকো এই কামনা করি, নতুন বছরের শুভেচ্ছা ছাড়া আমি আর কি দিতে পারি। নমস্কার। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। গোবিন্দাকে সাধুবাদ দিলাম। সাধু 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 সাধু। খুব সুন্দর হয়েছে। আন্তর্জাতিক এই হ্যাঁ তারা স্মৃতিতে বাইরে গেছে কাঠ না যাইয়া দেশে না উনি সদ্ধর্ম শিক্ষা বাইরে গেছে ITSS জুম ভার্চুয়ালের কাঠ মাধ্যমে কাঠ এখন তারা বুক ফাই কিছুক্ষণের মধ্যে ধর্মদেশনা দান, পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আমাদের মাঝে কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হবেন। নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে, সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এখন একটি সূত্র পাঠ করে শোনাবেন মায়ারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি এখন একটি সূত্র পাঠ করে শোনাবেন। দুঃখিত, বলেন মাসি, বলেন। এখন একটি সূত্র পাঠ করে শোনাবেন মায়ারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। মামা নমস্কার, আবার বলেন কি বলছেন আমারে। একটি সূত্র পাঠ করে শোনানোর জন্য। ও আচ্ছা। নামো তাস্সা ভগবাতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবাতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবাতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। বাহুং সহস্রমুবিনিমিত সায়ুধন্তং গিরিমেখলং পতিত পুরসচিন্নমার দানাদিদম্ম বিদিনা জিতমা
মুনিন্দ তন্তে দশ পাবাতু মে জয় মঙ্গলানি মারাতিরে কম বিচুচিত সপরতে গৌরপনালবক মতদ্দযক্ষ খন্তি সুদন্ত বিদিনা চিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি নালাগিরিঙ্গ জবর অতিয়ন্তভূত দাবকিচকমশনি সুদারুন্ত মেতম্বুষে কবিদিনা জিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি উক্ষিত খগমতিহত সুদারুন্ত দামন্তি যোজন পতঙ্গলি মালবন্ত ইদি বিশঙ্কতম জিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি কত্বান কট্টমুদর ইবগ বিনিয়া চিঞ্চায় দুষ্ট বচন জনকায় মজ্জে শান্তি নবিদিনা জিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি সচ্চং বিয়ায় মোতি চক বাদকেতু বাধা বিরূপিতমান অতিয়ন্তভূত পয়া প্রদীপ জ্বলিত জিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি নন্দোপনন্দ ভুজগং বিবুধ মোহিতে ভূতেনাথের ভুজগেন দমাপয়ন্ত ইদুপদেশ বিদিনা জিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি দুর্গাহ দৃষ্টি ভুজগেন সুদুষ্ট ব্রহ্মং বিশুদ্ধি জ্যোতিমিন্তি বিধান ইয়ানা গদেন বিদিনা জিতবা মনিন্দ তন্তে দশ ভবাতু মে জয় মঙ্গলানি এতাপি বুদ্ধ জয় মঙ্গল গাতা ইয়ো বাচক দিনে দিনে শরতে আতন্দে
হিত্বানন্দ কবি বিদানে চুপদ মানি মুখং সুখং দিগমে নরসপয়োতি। সাধু সাধু সাধু। এখন আরেকটি সূত্রপাঠ করে শোনাবেন। কারে বলছেন ঠিক আছে। মামা? আমার কম বুঝা যায়। সম্মানিত উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি, কলকাতা থেকে। আচ্ছা, নমস্কার। আমি আজকে দেখা দিতে পারছি না, আমার শরীরটা খুব খারাপ। আমি একটা সূত্রপাঠ করছি, তাও মেতানি সাংসা সূত্রপাঠটা করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সবাইকে নমস্কার। মেতানি সাংসা সূত্রাং পুরেন্ত বোধি সম্ভারে নাথো তে মি আজাতিয়াং মিতানি সাংসাং ইয়াং আহা সুনন্দাং নামা সারথিং সাবলোকাহিতার্থায় পারিতাং তাং ভানামহে। সূত্র আরম্ভ। বাহুতা ভাক্য ভাবতি বিপ্লবুত শাকাঘরা বাহুনাং উপাজীয়ন্তি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি ইয়াং ইয়াং জনপাদং ইয়াতি নিগমেরা যদানিয়ো সাবাত পূজিত হতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি নাসচোরা পাশায়ান্তি নাতি মায়েতি খাতিও সাপে আমিতে তারাতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি আকুদ্ধ সাগরাং এতি সভায়া পাটিনন্দিতো ইয়াতি নাং উত্তমোতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি সাক্বাত সাক্বাত হতি গারু হতি সাগারাবো ওয়ান্নাকীর্তি ভাত হতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি পূজা কোলাহতি পূজা বান্দকো পাটি বন্দনং ইয়াশো কীর্তিং চ পাপতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি আগিয়াথা পাজ্জলাতি দেবতা বা বিরোচতি সিরিয়া জাহিত হতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি গাবতাসা পাজায়ন্তি কেতে ভূতাং বিহুরাতি উত্থানাং ফলমাস্নাতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি দারিতো পাবতাতো বা দুঃখাতো পাতিতো নারো চ্যুতো পাতিঠাং লাভাতি ইয়োমিতানাং নাদুভাতি বিরুল্লামূলা সন্তানাং নিগ্রধামি ওয়ামালুতো আমিতনা পাশাহান্তি
Yomitanang naduvati. Sadhu, sadhu, sadhu. দোষা সাধু সাধু সাধু। আমরা এখন আলোচনা শুনবো শ্রদ্ধেয় উপাসক শ্যামল বড়ুয়া দাদার কাছে। আমরা এখন আলোচনা শুনবো, ধর্মীয় আলোচনা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। না, আলোচনা নমস্কার নমস্কার দাদা। না, হঠাৎ করে নমস্কার কি নিয়ে দাদা। আলোচনা করবো দাদা? এই ধরনের অপ্রস্তুত ভাবে তো কিছু করা যায় না দাদা। আপনি যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে দাদা বলেন। আমাদের মানতে নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কারণে ঢুকতে পারতেছেন না। ধরেন একদম কোনো ইয়া ছাড়া তো হঠাৎ করে দাদা। আজকে কোন মানতে দাদা? আজকে শুদ্ধানন্দ মানতে। আসলে একদম অপ্রস্তুত তো দাদা, মানে কোনো ইয়া ছাড়া তো হঠাৎ করে কিছু বলা আমার নিজের কাছে তো এটা সবার কাছে কারণটা আসলে একশো কৌতুকের মতো হবে দাদা। এই জন্য আমার সাথে একটু যোগাযোগ করলে ভালো হয় না দাদা? বান্তের কাছে ফোন করছি দাদা। বলুন, আপনার সমস্যা নাই, বলুন। না, হঠাৎ করে দাদা কি নিয়ে বলবো আমি? ধরুন তো একটু আহ, আগে বললে ধরুন। আপনি যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে বলুন, কারণ আপনি শিক্ষকেরও শিক্ষক। না, না, এটা এটা শিক্ষক শিক্ষিত এখানে যারা আছে বুঝছেন, সবাই আমার চাইলে আরো বেশি জানে। হঠাৎ করে নমস্কার দাদা। দাদা, আপনি যদি ওই যে ওই দিন শ্রদ্ধেয় সৌরবতী ক্লাস বান্তের ক্লাসের বিশেষ করে ওই যে হেতু হেতু সম্পর্কে যদি কোনো আপনি নোট করে থাকেন, একটু এটা আলোচনা করেন না হয়। এটা তো এইবার আমি পারতেছি না তো, কোনটা কালকে দিদি? যদি পারে, কি হেতু ওই যে হেতু তুসালা আমি আসলে দিদি আমি আসলে এটা ওই ইয়াটাও এখনো দেখিনি, আমাদের ভিডিওটা দেখিনি আমি, বুঝছেন? যেহেতু আমি এগুলি দেখিনি দিদি এখনো। আরে অভিধর্মাতে দিদি আপনি এক্সপার্ট, এখন আপনার কাছ থেকে আমরা শোনার জন্য আশা করতেছি। আসলে ওই যে এখানে একদম বিভিন্ন কারণে এঙ্গেজ রেখে আমি বইয়ে আছি, কালকে যদি ক্লাস নেই এই কি করে মানে উত্তর দিব। বান্তার ক্লাস দিদি আচ্ছা, না পারলে থাক। আমি দেখি নাই যে দিদি, যদি আমি কালকে আমি ভিডিওটা দেখলে দিদি অবশ্যই এটা কিছু মনে করবেন না দিদি, আমি আসলে ভিডিওটা দেখি নাই, বুঝছেন? না না, আপনার একটা ওই আসলে এক একজনের তো এক একটা, এবং আপনার একটা ইয়ে যে আপনি খুব গুছাইয়া মানে এগুলা খুব ব্রেন দিয়ে সাজাতে পারেন, এই জন্য মানে এই বলছিলাম যে আচ্ছা আমি অসুবিধা। আসলে আহ দিদি আমি ওই ইয়াটা এখনো এই দেখি নাই, ভিডিওটা দেখলে হয়তো ইয়া পারা যেত আর কি। আচ্ছা, এখন একটা সূত্র পাঠ করেন নতুবা। আচ্ছা দিদি, আমি ওই একটা এমনি অপ্রস্তুত ভাবে একটা ইয়া থেকে আমি একটা টপিকস পড়ে শোনাচ্ছি আর কি, পূজনীয় ভান্তে যোগদান করা পর্যন্ত রিড আউট করছি জাস্ট। এটা আমার কানে কোনো ক্রেডিট নেই, তো এই ধর্মীয় ইয়ে আর কি, একটু পড়ে শোনাচ্ছি আর কি আমি। ওই ঠিক যে আছে। এই আপনার জাস্ট সময় ক্ষেপণ, আপনার আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আসলে আমি একদম অপ্রস্তুত দিদি, কি বলবো এটা তো চিন্তাও করি না। এখানে যারা আছে সবাই আমার সাথে বেশি জানেন আমি মনে করি। এখন হঠাৎ করে কিছু বলতে আমাকে একটু আগে না বললে না হয়তো। না না, আপনি অনেক ভালো আপনার ইয়া বললেন। না দিদি, আচ্ছা আমি একটা এমনি একটা জিনিস দিয়ে রিড আউট করি আর কি। হ্যাঁ, একদিন বুদ্ধ, নমস্কার, আমি বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি, বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএস ফিজের আশীর্বাদক আমাদের ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় বড়মন্তের চরণে। বান্তের প্রতি আসলে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। পূজনীয় মন্ত্রে এত এই বয়সেও বার্ধক্য অবস্থায় আমাদের জন্য যে আপনার করুণার, পূজনীয় মন্ত্রের আমাদের প্রতি এটা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। পূজনীয় মন্ত্রের প্রতি
গারবতার আমাদের আসলে আমাদেরকে খুবই আপনি নিজেদের কাছে অপরাধী মনে হয় আমার পূজনীয় ভান্তের কাছে। এই বয়সেও পূজনীয় ভান্ত আমাদের জন্য যেভাবে আসলে সময় জ্ঞাপন করে, আপনার শিল প্রদান করেন, তারপর আপনার ভাবনা পরিচালনা করেন, অষ্টশীল পঞ্চশীল যে যা বলে পূজনীয় ভান্তে কখনো না শব্দটা নেই। আসলে ওই যে একটা কথা আছে, অনেক কথা কও যে তুমি, কোনো কথা না বলে। পূজনীয় ভান্তে কথা কম বলেন, কিন্তু পূজনীয় ভান্তের আমাদের যে মৈত্রী করুণা মুদিত অপেক্ষা আমাদের সবার জন্য অবারিত, এটা আসলে আমাদেরকে আসলে ভাবতে করে। এবং বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএস পেজের আমাদের প্রধান সমন্বয়ক এবং উপদেষ্টা পূজনীয় ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তের চরণে কৃতজ্ঞতা সহ শ্রদ্ধা জানাই, নমস্কার জানাই। আইটিএস পেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আমাদের পরম কল্যাণ মিত্র শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া দাদা, প্রবীণ সিংহ দাদা এবং সঞ্চালনের বিষয়ে উপদেষ্টা প্রবীণ সিংহ দাদা সহ দেশে বিদেশে যে সমস্ত আইটিএসএসপির ডোনার বৃন্দ আছেন এবং যারা শুনছেন শ্রদ্ধেয় দাদা দিদিরা, সবার প্রতি আমি মৈত্রী চিত্তে পরম শ্রদ্ধা এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে একটু হয়তো আমি এমনিতেও দিদি, আমি বারবারই বলি আসলে আমার এটা অন্তরের কথা, আমি বলতে আমার তেমন ভালো লাগে না, শুনতে বেশ পছন্দ করি আমি। যারা যেটা টপিকটা নিয়ে তারপর আমাকে বলার জন্য হঠাৎ করে বলছেন, আমি একটা কিছু জাস্ট একটা রিড আউট করছি আর কি পূজনীয় অন্তে আসা পর্যন্ত। একদিন বুদ্ধ যেতবনে থাকবার সময় শ্রাবস্তিতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। তখন একদল ভিক্ষু যেতবনে উপস্থিত হয়ে আনন্দকে বললেন, বন্ধু আনন্দ, বহুদিন হলো আমরা ভগবানের মুখে ধর্মকথা শুনেছি, আশা করি আমরা তার মুখে আবার ধর্মকথা শুনতে পাবো। আনন্দ বললেন, বন্ধুগণ, তবে আপনারা রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপস্থিত হবেন, সেখানে ভগবানের বাণী শোনার সুযোগ হতে পারে। বুদ্ধ শ্রাবস্তিতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে যেতবনে ফিরে এলেন। আহারের পর তিনি আনন্দকে ডেকে বললেন, আনন্দ, চলো আমরা পূর্বারামে যাই, সেখানে দিবা যাপন করব। আনন্দ হ্যাঁ বদন্ত বলে সায় দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে তার অনুগামী হলেন। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে দাদা? আচ্ছা। পূর্বারামে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধ নিরালায় আত্মসমাহিত হয়ে রইলেন। যখন অপরাহ্ন বেলা সায়াহ্নের কোলে গড়িয়ে পড়ল, তখন তিনি আসন ত্যাগ করে আনন্দকে স্নানের আয়োজন করবার নির্দেশ দিলেন। আনন্দ ব্যবস্থা করলেন। যখন বুদ্ধ স্নান সেরে গা মুছতে লাগলেন, তখন আনন্দ তাকে বললেন, বদন্ত, রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রম খুব কাছেই। আশ্রমটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, তার সৌন্দর্যময় পরিবেশ অতি মনোরম। যদি অনুগ্রহ করে সেখানে উপস্থিত হন তবে ভালো হয়। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন। অতঃপর তিনি রম্যক ব্রাহ্মণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে ভিক্ষুগণ বসে ধর্মালাপ করছিলেন। তিনি তাদের আলাপের অবসান উপেক্ষা করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাদের আলাপ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাশির আওয়াজ দিয়ে কড়া নাড়লেন। ভিক্ষুগণ দরজা খুলে দিলেন। বুদ্ধ আশ্রমে প্রবেশ করে পাতানো আসনে বসলেন এবং সেই ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন, হে ভিক্ষুগণ, তোমাদের এতক্ষণ কি আলাপ হচ্ছিল? তারা বললেন, বদন্ত, আপনাকে উপলক্ষ করে আমাদের ধর্ম আলাপ চলছিল, তারপর আপনি এলেন। তিনি তাদের উৎসাহিত করে বললেন, সাধু সাধু, তোমাদের মতো কুলপুত্র যারা গৃহ ত্যাগ করে শ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত হয়েছ, তাদের এরকম ধর্মালাপ একান্ত সঙ্গত। যখন তোমরা সমবেত হবে তখন ধর্মালাপে রত হবে, অথবা সচ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে নীরব থাকবে। বুদ্ধ বলতে লাগলেন, হে ভিক্ষুগণ, জগতে যে সন্ধান চলছে তা দু প্রকার। একটি আর্য বা অনাবিল সন্ধান এবং অপরটি অনার্য বা আবিল সন্ধান। কারো সন্ধান স্ত্রী পুত্র দাস দাসী ভোগ সম্পদে সীমাবদ্ধ। এ হচ্ছে জন্ম জরাতুর ব্যাধি মৃত্যুগ্রস্ত শোক সংশ্লেষ ধর্মী হয়ে জন্ম জন্মাতুর ব্যাধি মৃত্যুগ্রস্ত শোক সংশ্লেষ ধর্মীকে সন্ধান করা। নিজে যেমন জন্ম জরা ব্যাধি অনতীত শোক সংশ্লেষের অধীন, তেমনি তার সন্দিত স্ত্রী পুত্রাদি অনতীত। এতাদৃশ সন্ধানে মগ্ন হয়ে মাতাল হয়ে আসক্ত হয়ে লোক জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক সংক্লেশের আবর্তে নিমজ্জিত হয়, মুক্ত হতে পারে না। একেই বলে অন্যায্য সন্ধান। অর্থাৎ গসিপিং, আমরা যে সমস্ত কথাবার্তা বলি অপ্রয়োজনীয়, নিজেদের মধ্যে স্ত্রী পুত্র টাকা পয়সা ধন সম্পদ নিয়ে যে সমস্ত আলাপ আলোচনা গুলি, এগুলি মুক্তির পথ আনতে পারে না।
মহাকারণিক বুদ্ধের এই কথাগুলি উপদেষ্টা দিয়েছেন। আবার কেউ জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু ও শোক সংক্লেশের মধ্যে থেকে যখন এগুলোর পীড়ন অনুভব করে, তখন জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু শোক সংক্লেশের অতীত অনুত্তর যোগক্ষেম নির্ধারণের সন্ধান করে। একেই বলে আর্য সন্ধান। হে ভিক্ষুগণ, সম্বোধি লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বা অবস্থায় গার্হস্থ্য জীবনে আমি অনার্য সন্তানে রত ছিলাম, অর্থাৎ পুত্র পরিবার ভোগ সম্পদে মগ্ন ছিলাম। এ মগ্নভাবের অন্তরালে আমার মনে হয়েছিল জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু ও শোক সংক্লেশ আমায় ঘিরে আছে, এগুলোর কবলে আমি বিপন্ন। আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণও এ দুর্দশার মধ্যে এবং ভোগ সম্পদের পরিণতিও তাই। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, আমি জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু পীড়িত হয়ে অন্য জন্ম জরাতুর ব্যাধি মৃত্যু ক্লিষ্টকেই সংসারের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি কেন? যেখানে জন্মের আবর্তন নেই, জরার স্পর্শ নেই, ব্যাধির পীড়ন নেই এবং মৃত্যুর সংঘাত নেই, সেখানকার পথ খুঁজছি না কেন? আমি অজর অব্যাধি অমৃত অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণের সন্ধান করব, এ সংকল্প নিয়ে আমি তরুণ বয়সে ভদ্র যৌবনে রৌদ্যমান পিতামাতার নিষেধ সত্ত্বেও কেশ শ্বশ্রু বর্জন করে কাষায় বাস পরিধান পূর্বক গৃহত্যাগী প্রবর্জিত হয়েছিলাম। এভাবে প্রবর্জিত হয়ে অন্তরে জিজ্ঞাসা নিয়ে অনুত্তর অমৃত পদের শাস্ত্রে আমার ব্যুৎপত্তি হয়েছিল। তখন আমার মনে হলো এ শাস্ত্র আচার্য আর কালাম শুধু অন্ধবিশ্বাস নয়, উপলব্ধির ভিতর দিয়ে আয়ত্ত করেছেন। সে উপলব্ধির জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে নির্দেশ গ্রহণ করলাম। আমার স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞায় আমি শীঘ্রই অরূপ ধ্যানের তৃতীয় স্তরে উপনীত হলাম। আমার এই কৃতিত্ব আচার্য বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার মতো লোক পাওয়া পরম সৌভাগ্য। আমি যা জানি তুমিও তা জানো, আমি যা উপলব্ধি করেছি তুমিও তা উপলব্ধি করেছো, তোমাতে আমাতে কোনো তফাৎ নাই। এভাবে আর কালাম আবার আমার গুরু হয়ে আমাকে সমান আসন দান করলেন। সেদিন থেকে আমার সম্মান খাতির খুব বেড়ে গেল। তখন আমার মনে হতে লাগলো এ উপলব্ধি অরূপ ধ্যানের তৃতীয় স্তর মাত্র। নির্বাণের উপলব্ধির জন্য এ সীমা অতিক্রম করে বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। তাই উপলব্ধি স্তরে আত্মতুষ্ট না হয়ে ঋষি আরারের আশ্রম ত্যাগ করলাম। বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে অনুত্তর অমৃত পদের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ঋষি উদ্রক রামপুত্রের নিকট নতুন করে দীক্ষা নিলাম। তাঁর শাস্ত্র অনায়াসে আয়ত্ত করে তার নির্দিষ্ট সাধনায় আত্মনিয়োগ করলাম। অচিরেই সিদ্ধি লাভ হলো। আমি অরূপ ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপনীত হলাম। আর কালামের কাছ থেকে তৃতীয় ধ্যান এবং রামপুত্র রুদ্রকের কাছে চতুর্থ ধ্যান লাভ করেছিলেন মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ। আমি অরূপ ধ্যানের চতুর্থ স্তরে উপনীত হয়ে আমার উপলব্ধিতে বিস্মিত হয়ে তিনিও আশ্চর্য আর এর মতো, আর কালামের মতো আর কি বললেন, আমার উপলব্ধি তোমার উপলব্ধি এক, আমাতে তোমাতে কোনো তফাৎ নেই, চলো দুজনে এ শিষ্য সঙ্গের পরিচালনা করি। কিন্তু তার উদার উক্তিতে আমার মন তৃপ্ত হলো না। তাই তার কাছে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম সে বিরাট জিজ্ঞাসা নিয়ে নির্বাণের সন্ধানে। নানা স্থানে ঘুরে দীর্ঘদিনের কঠিন তপস্যার পর আমি নৈরঞ্জনার তীরে উরবিল্ল সেনানী নিবাসে পৌঁছলাম। সেখানে দেখলাম রমণীয় ভূভাগ, মনোরম বন, স্বচ্ছ সলিলা প্রবাহমান নদী এবং চতুর্দিকের তরুলতাচ্ছন্ন গ্রাম। এখানে এসে আমার মনে হলো এটি তপস্যাত্রী কুলপুত্রের তপস্যার উপযুক্ত স্থানই বটে। তপস্যার উপযুক্ত জায়গা মনে করে আমি সেখানেই বসে পড়লাম। সেই আসনেই আমি জন্ম জরা ব্যাধি মৃত্যু এবং শোক সংক্লেশের দোষ প্রত্যক্ষ করে অজাত অজর অব্যাধি অমৃত অসংক্লিষ্ট অনুত্তর যোগক্ষেম নির্বাণ উপলব্ধি করলাম। আমার জ্ঞান রাজ্যের দ্বার খুলে গেল, দৃষ্টির আবরণ খসে পড়ল, চিত্তের বিমুক্তি হলো সম্পূর্ণ। এ জন্ম আমার অন্তিম জন্ম, আমার পুনর্জন্ম নেই। অতঃপর বুদ্ধ বর্ণনা করলেন নাবালক নবলব্ধ ধর্মের প্রথম প্রচারের ইতিবৃত্ত। সমবেত ভিক্ষুগণ তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। সে বর্ণনা শেষ করে তিনি ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন,
হে ভিক্ষুগণ, চক্ষুগ্রাহ্য রূপ বা মনোরম কমনীয় লোভনীয় কামনাসিক্ত কনল গ্রাহ্য শব্দ যা মধুবর্ষী প্রিয়ঙ্কর কামনাসিক্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য গন্ধ যা মনোমুগ্ধকর প্রাণ মাতানো কামনালিপ্ত রসনা গ্রাহ্য রস বা সুস্বাদু মধুর কামনারঞ্জিত এবং কায়গ্রস্ত স্পর্শ যা সুখকর মহাবেশময়, এগুলো পঞ্চকাম। যারা এ পঞ্চকামে গ্রথিত মূর্ছিত মগ্ন হয়ে অন্ধভাবে রূপ রসাদির অনুসরণ করে, তারা অরণ্যে পাশবদ্ধ মৃগের মতো পাপী মারের কবলে পড়ে দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। যারা পঞ্চকামে অগ্রথিত অমূর্ছিত অনাসক্ত থেকে রূপ রসাদির দোষদর্শী হয়ে চলে, তারা অরণ্যের মুক্ত মৃগের মতো দুঃখ দুর্দশা হতে মুক্ত থাকে। যেমন বনমৃগ গভীর বনভূমিতে ব্যাধির অগোচরে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে চলে, বসে শয়ন করে, তেমনি ভিক্ষু কাম ও কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত হয়ে জ্ঞানের প্রথম স্তর লাভ করে মার চক্ষুর অন্তরালে নির্বিঘ্নে অবস্থান করে, আবার ধ্যানের প্রথম স্তর অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্তর উপনীত হয়। তখন প্রীতি আনন্দ ও শান্তিতে সমস্ত চিত্ত প্লাবিত হয়ে যায়। এভাবে সে ক্রমশ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞানের আবরণ উন্মোচন তার কাম ক্রোধাদি সকল রিপু সমূলে উদ্ঘাটিত হয়। এই ভিক্ষু মারকে বধ করে মার চক্ষুর অগোচরে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে চলে, বসে ও শয়ন করে, কারণ পাপী মারের রাজ্য অতিক্রম করে তার মন নির্বাণের গভীরে মগ্ন। পূজনীয় থেকে যোগ দিয়েছেন দাদা আমাদের সাথে? ধর্মদেশক বলতে দাদা। হ্যাঁ দাদা, মানতে আসছেন। ও, আমরা তাহলে পূজনীয় দেখেন, আমি পূজনীয় চরণের মতো শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমি কিছুক্ষণ টাইম সময় করলাম, আপনাদের সবার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পূজনীয় দর্শন আমরা শুনবো। পূজনীয় নত শিরে বন্দনা। সাধু 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 সাধু। সাধু। আপনারা বলেন, আমার এখানে আবার চলে গেছে ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, বলেন বলেন। পূজনীয় ভান্তের হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ, বৈদ্যুতিক শ্যামল দাদা সমস্যা। বলো। হ্যাঁ, চলে গেছে যে এখন বন্ধ হয়ে যাবে আবার। আচ্ছা, আমি এটা আসলে অগোছালো আর কি দাদা, আমি জাস্ট রিড আউট করছি আর কি, এগুলি পরে শোনাচ্ছি। এগুলো তো সমস্যা না, বলেন দাদা বলেন। আরেকটা টপিক নিয়ে আমি একটু পরে শোনাচ্ছি। রাজা প্রসেনজিতের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন ব্রাহ্মণ তোদেয়। শ্রাবস্তীর অনতি দূরে অবস্থিত তুদিত গ্রামের অধিপতি বলে তার এই নাম হয়েছিল তোদেয় ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন অতুল বৈভবের অধিকারী, প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী। বৈভবের প্রতি তার মায়া ছিল অপরিসীম। সম্পদ রক্ষার চিন্তা সর্বক্ষণ তার মন জুড়ে থাকতো। মৌমাছি যেমন মধু সঞ্চয় করে, বল্মিক যেমন ডিবিতে বাড়াতে থাকে, তেমনি সঞ্চয় করতে হবে রাশি রাশি ধন, বাড়াতে হবে সম্পদ। এই ছিল ব্রাহ্মণ তোদের লক্ষণ। তিনি ছিলেন দানে কুণ্ঠহস্ত, কৃপণ। কেউ কোনোদিন দেখেনি তাকে এক মুষ্টি অন্ন প্রার্থীকে দিতে। দান করলে ক্ষয় হবে, ফুরিয়ে যাবে, এই ছিল তার ভয়। মহাপ্লাবন যেমন ঘুমন্ত লোককে হঠাৎ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি মহাচ্ছন্ন মত্ত তোদেহকে একদিন ছিনিয়ে নিয়ে গেল মৃত্যু। পরে রইল পেছনে তার বিশাল সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি। তার সুদর্শন তরুণ পুত্র শুভ পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে মালিক হলো সেই বৈভবের। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পদ পেলেও পিতার কৃপণতা পায়নি শুভ। অন্তত ভোগের ব্যাপারে তার ব্যাকুণ্ঠতা ছিল না। সে একটি কুকুর পুষলো, কুকুরটির প্রতি তার আদর যত্নের সীমা ছিল না। এগুলো আপনারা সবাই জানেন দাদা কম বেশি, তারপর আমি এখানে পড়াশোনা করছি। এর শেষ হস্তে কুকুরটিকে সুখাদ্য খাওয়ার সুকোমল শয্যায় শোয়াতো। একদিন শুভ যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো, তখন বুদ্ধ একাকী ভিক্ষাপাত্র হস্তে প্রবেশ করলেন তার গৃহ প্রাঙ্গণে, শুভর বাড়িতে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এলো বৃদ্ধের সামনে। তিনি শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কুকুরের পানে চেয়ে বললেন, তোদেয়,
তুমি যখন এ গৃহের অধিপতি ছিলে তখনও সারা জীবন লোক তাড়িয়েছ, আজ কুকুর হয়ে আমায় তাড়াচ্ছ। তোমার স্থান কোথায়? কুকুর তার শান্ত স্নিগ্ধ চাহনি সহ্য করতে পারল না, মস্তক নত করে উনুনের ধারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বুদ্ধ বেরিয়ে গেলেন। শুভ বাড়ি ফিরে এলে তখন দেখলো তার প্রিয় কুকুর উনুনের পাশে শুয়ে আছে। তার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত, মুখে সারা শব্দ নাই। শুভ বাড়ির লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলো তার কারণ। তারা জানালো সমস্ত ঘটনা আদ্যপান্ত। ঘটনা শুনে শুভ হুংকার দিয়ে বলে উঠল, আমার বাবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। কে বলে তিনি কুকুর হয়ে জন্মেছেন? যা মুখে আসে শ্রমণ গৌতম তাই বলে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি তার কাছে। এ মিথ্যা আমি সহ্য করব না। রাগে গড়গড় করতে করতে জাতবনের দিকে চলল শুভ। সেখানে গিয়েই আমাদের শ্যামল দাদার বিদ্যুৎ চলে গেছে। আজকের ধর্মদেশক পূজনীয় ভান্তের বিদ্যুৎ এসেছে। যাই হোক, আমরা এখন আজকের নির্ধারিত পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তের নিকট আমরা ধর্মদেশনা শুনব। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে আজকে 177তম পর্বে অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাতে আলোচনা করবেন। আমরা পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু। ধন্যবাদ উপাসক কবির সিংহ মহোদয় এতক্ষণ উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে এই পর্যন্ত আপনারা সময় জ্ঞাপন করেছেন। তো ইদানিং ইলেকট্রিসিটি খুব বেশি ডিস্টার্ব করছে। তো যাক, আমি আলোচনার দিকে যাচ্ছি। প্রথমে আমি বুদ্ধ ভগবানকে বন্দনা করছি। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। সেই ভগবান অরহত মহাকারুণিক বুদ্ধর প্রতি বন্দনা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। অতঃপর তাহার সৃষ্ট ধর্ম, যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ অন্ত কল্যাণ সাধন করেন, এই ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা গর্বতা প্রদর্শন করছে এবং মহান সঙ্গ প্রতিনিয়ত যারা ধর্মদান করে থাকেন সেই মহান সঙ্গের প্রতিও যারা আমার বয়স অনুক্রমে বড়বান্তরা রয়েছেন, মন্ত্রের প্রতি বন্দনা এবং ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম শ্রদ্ধেয় মহামান্য দীপকাল ভান্তের প্রতি বন্দনা। তো আজকের আলোচনার
বিষয় আমাদের উপস্থাপক মহোদয় উপস্থাপন করেছেন অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে আলোচনা। যে আলোচনার মধ্যে যেটা আলোচনা করব, আসলে ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে তো আহ, বিষয় আলোচনা হবে না, তাই সেজন্য আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রার্থনা সূত্র, অঙ্গুত্তর নিকায়ের প্রার্থনা সূত্রর আলোচনা। সে প্রার্থনা সূত্রের মধ্যে ভগবান মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্পদ জগৎ পূজ্য ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ তিনি বললেন, হে ভিক্ষুগণ, শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু প্রার্থনা করলে সম্যক রূপে এরূপে প্রার্থনা করে যে আমি যেন সারিপুত্র ও মোগলাইনের মতো হই। এরূপে ভিক্ষুগণ আমার ভিক্ষু শ্রাবকদের মধ্যে বিশেষত সারিপুত্র ও মোগলাইন পান্তের নীতি এতই বেশি, সেজন্যই তাদের পদাঙ্কুর অনুসরণ করার জন্য এবং তাদের মতো হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। আবার বলেন, ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাবতী ভিক্ষুণী প্রার্থনা করলে সম্যক ভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে আমি যেন ক্ষমা ও উৎপলা বন্যা সদৃশ্য হই। এরূপে ভিক্ষুগণ আমার ভিক্ষুণী শ্রাবকদের মধ্যে বিশেষত ক্ষমা ও উৎপলা বন্যায় নীতি এতই বেশি এবং সুন্দর সুচারু রূপে তাদের সেই নীতি আদর্শ ক্ষমা উৎপলা বন্যা মানে ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে যাদের প্রার্থনা থাকে। আবার বললেন, ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধাবান উপাসক প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে আমি যেন চিত্তগৃহপতি ও আলবক আলবক হত্যক সদৃশ্য হই। এরূপে ভিক্ষুগণ আমার শ্রাবক উপাসকদের মধ্যে বিশেষত চিত্র গৃহপতি ও আলবক হুৎকে নীতি এতই বেশি। চতুর্থ বলা হচ্ছে, ভিক্ষুগণ শ্রদ্ধা সম্পন্ন উপাসিকা প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করে যে আমি যেন পূজ্য তারার মতো ও উপাসিকা নন্দামাতা বেলুক কুণ্ডিকার মতো সদৃশ্য হই। বেলুক কুণ্ডিকার সদৃশ্য হই। এরূপ ভিক্ষুগণ আমার শ্রাবিকা উপাসিকাদের মধ্যে বিশেষত কুঞ্জতরা ও উপাসিকা নন্দামাতা বেলুক কুণ্ডিকার নীতি এতই বেশি। তো উপাসক উপাসিকা শ্রোতা মণ্ডলী যারা সমাবেত হয়েছেন, আসলে ইলেকট্রিসিটির কারণে অনেকটা সময় বিলম্বিত হয়েছে। আপনারা ধৈর্য নিয়ে ধর্মকথা শ্রবণের জন্য বসে আছেন। তো যেই 60টি বিষয় আমি এখানে আলোচনা করেছি, বিশেষত হচ্ছে যে আমাদের ভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষুণী পরিষদ এবং উপাসক পরিষদ, উপাসিকা পরিষদ, এই চারি পরিষদের কথা ভগবান বুদ্ধ যে ধর্মদান করার সময় চারি পরিষদের কথাই বলতেন। তবে এখন তো ভিক্ষুণী পরিষদ ভিক্ষু সংঘের সাথে তেমন হয় না, তারপরে ভিক্ষুণী পরিষদ বর্তমানে রয়েছে। তো সেই চারি পরিষদের মধ্যে ভিক্ষুগণকে বা ভিক্ষুগণ যারা প্রার্থনা করে আমি অমুক বান্তের মতো হতে চাই, এই কারণেই বুদ্ধ ভগবান বললেন অনেকে প্রার্থনা করে আমি অমুক ভিক্ষুর নীতি আদর্শকে পছন্দ করি বা নীতি আদর্শকে ভালোবাসি, অমুক ভান্তের মতো বা ভিক্ষুর মতো হতে চাই।
তখন বুদ্ধ দেখিয়েছেন যে সারিপুত্র এবং মোগলায়নের কথা। সারিপুত্র মোগলায়ন বুদ্ধের সেই অগ্রশাবক এবং মহাশাবক ছিলেন। একজন ডানস্থ একজন বামস্থ হয়ে বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মকে তারা প্রচার প্রসারতায় এবং সঙ্গের মধ্যে তাদের অগ্রগণ্যতা এবং তাদের যে শীল বিনয় এবং তাদের আচার নীতি এত যে সূক্ষ্মভাবে তারা পরিচালিত করতেন বা সূক্ষ্মভাবে প্রতিপালন করতেন, সেজন্যই কেউ যদি প্রার্থনা করে আমি অমুকের মতো হতে চাই, তখন বুদ্ধ ভগবান বললেন সারিপুত্র এবং মোগলাইয়ের মতো হতে এবং তাদের পথ অনুসরণ করতে। এবং তারা যে বুদ্ধের শাসনের বুদ্ধের পরবর্তী এবং তারাই একমাত্র সেই বুদ্ধের বিনয় নীতি আদর্শকে সমুন্নত মাধ্যমে তারা প্রতিপালন করেছেন এবং শিক্ষা প্রদান করেছেন শাবক সঙ্গদেরকে। সেভাবে তারা যে বিনয় ধর্ম নীতি আদর্শ তারা শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছেন বা তাদের মতো হয়ে জীবনধারা পরিচালিত হওয়ার জন্য তাদেরকে অনুকরণ করার জন্য বুদ্ধ বললেন। এদিকে ভিক্ষুণীদের মধ্যে ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে যাদের কথা বলা হচ্ছে যে ক্ষমা এবং উৎপলাবন্যা। ক্ষমা এবং উৎপলাবন্যা ছিলেন সে ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে খুবই গুণসম্পন্ন ভিক্ষুণী। ক্ষমা উৎপলাবন্যার নীতি আদর্শ এবং তাদের যে দৃঢ়তা এবং তাদের আচার নীতি এত যে প্রগাঢ় যে ছিল যে তাদের আদর্শ থেকে এবং চ্যুত না হয়ে বিনয় ধর্ম প্রতিপালনের মাধ্যমে তারা ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে সমাদৃত হয়েছেন। সেজন্য যদি কেউ প্রার্থনা করে, কারণ আমরা পুণ্য করে আমার প্রার্থনা থাকা প্রয়োজন। আমি এইভাবে এই পুণ্য ক্রিয়ার কাছে প্রার্থনা করব, আমি এরূপ হতে চাই, এরূপ জীবনধারা সৃষ্টি হোক, এরকম পরিবেশ আমি লাভ করতে চাই। সেজন্যই এইভাবে যারা পুণ্যকর্ম করে জন্ম পরিক্রমা যখন রয়েছে প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন। পুণ্যক্রিয়ার কাছে আমার এই পুণ্যের প্রভাবে আমার এভাবে জন্ম হলে এরকম জ্ঞান সম্পন্ন প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মতো আমার জীবন হোক, এরকম প্রার্থনা করা হয়। সেজন্য ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে যার কথা বুদ্ধ ভগবান বললেন, যাদের কথা বললেন ক্ষমা এবং উৎপলাবন্যা, তাদের নীতি আদর্শ সুগভীর। সেজন্য তাদেরকে অনুকরণ করার জন্য বা তাদের মতো হবার জন্য এই প্রার্থনা সূত্রের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মানে তারা ভিক্ষুণী পরিষদের মধ্যে যে দীপ্তমান ছিলেন এবং তারা শীল বিনয়ে পারঙ্গনা তা লাভ করেছেন বিধায় তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য বা তাদের মতো হবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আবার এইদিকে বললেন উপাসকের মধ্যে যারা শ্রদ্ধাবান উপাসক আছে, সেই শ্রদ্ধাবান উপাসকগণ এবং প্রার্থনা করলে সম্যকভাবে এরূপ প্রার্থনা করা প্রয়োজন যে তারা আমার অগ্রশাবক সেই চিত্ত গৃহপতি ও আলবক হুর্তক সদৃশ্য সেই তাদের মতো। কারণ চিত্ত গৃহপতি তিনিও যে শীলবান এবং তিনিও শ্রদ্ধাবান এবং তার মধ্যেও প্রগাঢ় ধর্মের মহাপ্রভাব রয়েছে। সেই গৃহপতি হলিও পর তার মধ্যে সেই শীলসম্পন্ন জীবন ধারা এবং বিনয়ী শ্রদ্ধাশীল হয়ে তিনি গৃহস্থ জীবন প্রতিপালন করেছেন।
গৃহে থাকা অবস্থায়ও সেরকম তিনি গুণবান ছিলেন এবং আলবক প্রত্যক গৃহপতিও সেরকম গুণবান ছিলেন। এই জন্য বুদ্ধ বললেন উপাসকের মধ্যে যারা প্রার্থনা করে সেই চিত্র গৃহপতি ও আলবক হর্তক সদৃশ্য তাদের জীবন প্রণালীকে অনুসরণ করে তাদের মতো প্রার্থনা করার জন্য বলেছেন। আমরা দেখি কোনো কোনো মানুষ একে অপরকে অনুকরণ করে আমি অমুক ধনাঢ্য ব্যক্তির মতো হতে পারি, আমি অমুক জ্ঞানবান ব্যক্তির মতো হতে পারি, আমি অমুক সেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির মতো শান্ত সমাহিত ব্যক্তির মতো হতে পারি, এরকম অনেকেই ধারণা করেন এবং সেই ধারণা করলে পর যদি তিনি পুণ্যক্রিয়া করেন, প্রার্থনা করেন, তাহলে সে প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়। কারণ আমাদের জন্ম পরিক্রমা রয়েছে, দেখা যায় কোনো কোনো সময় অতীত বুদ্ধগণের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে সেই যা কিছু প্রার্থনা করেন তাহা লাভ করেন। যেমন আমাদের ভগবান মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধ সেই সুমধুতাপত অবস্থায় দীপঙ্কর বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেছেন বলে এবং আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে তিনি এই যে চারি অসংখ্য কল্প পারমে পূর্ণ করে পরবর্তীতে এসে তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। মানে আমরা যার শাসনে রয়েছি সেই বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হয়েছেন। তাহলে ওনার কাছে প্রার্থনা ছিল, সেজন্যই প্রার্থনা করলে কাদেরকে অনুসরণ করে প্রার্থনা করা প্রয়োজন। আবার চতুর্থতে বলা হচ্ছে উপাসিকারা যদি প্রার্থনা করেন সম্যকভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে, তারা যদি প্রার্থনা করেন তাহলে কুঞ্জতারা উপাসিকা এবং নন্দ মাতা বেলুক খণ্ডিকার মতো হওয়া প্রয়োজন। তারা গুণসম্পন্ন ছিলেন। কুঞ্জতারা উপাসিকার অনেক গুণ কাহিনী রয়েছে। তিনি কত যে শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন এবং শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, তার যে গুণধর্ম সবাইকে আনন্দিত করত, সবাইকে আনন্দ দিত। তিনি সেরকম শ্রদ্ধা সম্পন্ন উপাসিকা ছিলেন সেই কুন্দতারা ও নন্দমাতা বেলুক কণ্ডিকায়। তো সেজন্যই উপাসক উপাসিকাগণ আমরাও যেই প্রার্থনা সূত্র থেকে আমরা যে উপাদায় লাভ শুনছি, এর ভাবার্থ হচ্ছে আমরা যা কিছু কুশল কর্ম করি না কেন আমাদের মধ্যে প্রার্থনা থাকতে হবে। তো উত্তম প্রার্থনা এবং মধ্য প্রার্থনা এবং নিম্ন প্রার্থনা রয়েছে। যারা পুণ্যকর্ম করে, অনেকেই নানাদি কুশল কর্ম করে, তারা প্রার্থনা করেন যে অনেকেই সে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্য প্রার্থনা করেন, এবং তার আশা অনুরাগ তিনি গাড়ি বাড়ি যাতে লাভ করতে পারেন সেরকম অনেকে প্রার্থনা করে। এটা হচ্ছে নিম্ন প্রার্থনা। আবার মধ্য প্রার্থনা কি, যে কোনো কোনো মানুষ আছে তারা এই পুণ্যকর্ম করে স্বর্গ মুখ্য লাভের জন্য, স্বর্গ সুখ লাভের জন্য, স্বর্গে যাবার জন্য অনেকে প্রার্থনা করেন। দান দিয়ে, শীল প্রতিপালন করে বা যে কোনো পুণ্যকর্ম করে প্রার্থনা করেন অনেকে, আমি যেন স্বর্গবাসী হই এবং দেবতা হই বা দিব্য সুখ লাভ করি, এরকম অনেকে প্রার্থনা করেন। এটা হচ্ছে মধ্য প্রার্থনা। কিন্তু উত্তম প্রার্থনা হচ্ছে যে আমি পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমার নির্বাণের হেতু হোক, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হই। কারণ আমি রাজা হলেও শ্রেষ্ঠী হলেও আমাকে মরতে হবে, জরাগ্রস্ত হতে হবে, ব্যাধিগ্রস্ত হতে হবে এবং মৃত্যু আসবে। তো বারবার জন্মধারণ করা,
মৃত্যুবরণ করা এবং অকল্যাণ মৃত্যুর সাক্ষাতে বা অপরিবেশে অধার্মিক মাতা পিতার গৃহে যদি জন্ম হয়, সেখান থেকে তো সহজে মুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না। সেজন্যই পুণ্যকর্ম করে প্রার্থনা করতে হবে আমি যাতে নির্বাণ ধাতুতে উপনীত হতে পারি, নির্বাণ শক্তি যেন আমার মধ্যে উৎপন্ন হয়। তো ওই উত্তম প্রার্থনা থাকলে পুণ্য অনুসারে স্বর্গবাসী হতে পারেন, বা আবার মনুষ্য লোকেও আসতে পারেন। এভাবে যে পুণ্যক্রিয়ায় প্রার্থনা উৎসর্গের মাধ্যমে, যেটা আমরা জলধারা দিয়ে অনুমোদন করি, এই জলধারার মাধ্যমে আমাদের সেই পুণ্য শক্তি যাতে আমাদের অনুগমন করে, অনুগামিক হয়, সেভাবে আমরা প্রার্থনা করি। তো সবচেয়ে উত্তম প্রার্থনা করলে ও অন্যান্য বিষয়গুলো এমনিতে লাভ হয়। যেমন মনে করুন, আমরা কোনো কেউ যদি চিন্তা করেন আমি রাজধানীতে যাব, ঢাকায় যাব, আমি যদি ঢাকায় যাই, আমি কক্সবাজার থেকে যদি গাড়িতে উঠি ঢাকা যাওয়ার জন্য, তাহলে ঢাকা যেতে যেতে আমি এই অনেক কিছু, অনেক স্টেশন আমি দেখতে পাবো এদিকে। বা কক্সবাজার থেকে যদি গাড়িতে উঠা হয়, যে কক্সবাজার পেরিয়ে এখানে সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন প্রসাধমান অট্টালিকা এবং বিভিন্ন মার্কেট আদি অনেক দৃশ্য পড়বে। চট্টগ্রাম পড়বে, এদিকে কুমিল্লা পড়বে, ফেনী পড়বে। তো এগুলো তো আমি যেতে চাইনি, এগুলো তো আমার যাওয়ার পথে আমার দেখা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার লক্ষ্য হচ্ছে আমি নির্বাণে যাব বা ঢাকায় রাজধানীতে যাব। তো রাজধানী যেতে হলে এগুলো আমরা লাভ করবো। সেজন্যই উত্তম প্রার্থনা করাটাই আমাদের বৌদ্ধদের জন্য মহাফলদায়ক। যে উত্তম প্রার্থনা থাকলে, নির্বাণের প্রার্থনা থাকলে বাদ বাকি বিষয়গুলো যে দেখা হবে, স্বর্গ দেখা হবে, মনুষ্যলোক দেখা হবে, দেবলোক দেখা হবে, এগুলো দেখাই হবে। তো এই জন্যেই বুদ্ধ ভগবান উত্তম প্রার্থনার জন্য সবাইকে উপদেশ প্রদান করেছেন। তো তো আমরা মানুষের মধ্যে বা ভিক্ষু সংঘের মধ্যে, উপাসক উপাসিকার মধ্যে যাদের কথা বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন, তারা সে সময়ে বুদ্ধের সমকালীন সেরকম গুণসম্পন্ন ছিলেন। এই গুণসম্পন্ন ব্যক্তির যে অনুসরণ করার জন্য বা প্রার্থনা করার জন্য বুদ্ধ বলেছেন এই প্রার্থনা সূত্রের মধ্যে। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাগণ দেশ বিদেশ থেকে বা বিভিন্ন স্থান থেকে বসে যারা সদ্ধর্ম শ্রবণ করছেন, যে আপনাদের এই শ্রুত জ্ঞান হোক এবং আপনারা শ্রুত জ্ঞানের অধিকারী হন। এখানে অনেক ভাগ্য পণ্ডিত ভিক্ষু সংঘরা এসে ধর্মদান করে থাকেন প্রতিদিন। তো আমার এখানেও ইলেকট্রিসিটি অনেকটা সমস্যা, ইলেকট্রিসিটি না থাকলে কিছু করা হয় না। তো সর্বশেষ ভাগ্য ভালো, শেষে হলে আপনাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে বা সাক্ষাৎ হয়েছে, অল্পক্ষণ আলোচনা করতে পেরেছি। তো আমরা চাই বুদ্ধের সেই সত্য ধর্মকে পুনঃ পুনঃ জাগ্রত রেখে সত্যের মধ্যে অবস্থান করি। কারণ সবাইকে তো একদিন চলে যেতে হবে, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কেউ আমরা বেঁচে থাকবো না। তবে সত্যর মধ্যে, সত্য জ্ঞানে এবং শ্রুত জ্ঞানে, পুণ্য জ্ঞানে যদি আমাদের
যদি জীবন প্রাপ্ত হয়, আমরা অবশ্যই উদ্যোগামী হতে সক্ষম হব। তো আমরা বুদ্ধের এই উপদেশ বাণী যাতে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারি, সেরূপ স্থান কাল পাত্র আমরা যাতে লাভ করি, কল্যাণ মৃত্যু যাতে লাভ করি বারে বার, নির্বাণ কাল নির্বাণ না যাওয়া পর্যন্ত যদি কল্যাণ মৃত্যু লাভ করতে পারি, তাহলে কল্যাণ মৃত্যু মাতা পিতা হতে পারে, গুরু আচার্য হতে পারে। মাতা পিতা, ভালো মাতা পিতার ঘরে জন্ম না নিলেও অনেক সময় ভালো কাজ, সৎ কাজ, পুণ্য কাজ করা অনেক সময় হয় না। অনেক বাধা বিঘ্ন অবস্থান করতে হয় বাধা বিঘ্নের মাধ্যমে। তো সেজন্যই মাতা পিতাও এক প্রকার কল্যাণ মিত্র, পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে অনেক আছে কল্যাণ মিত্র, গুরু আচার্যের মধ্যে আছে অনেক কল্যাণ মিত্র। সবাই কিন্তু কল্যাণ মিত্র হতে পারে না। তবে বুদ্ধ ভগবান হচ্ছে আমাদের মহা কল্যাণ মিত্র। ওনার উপদেশ বাণী, ধর্মবাণী আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। তো এইভাবে আপনারা সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করে সব কুজুচ্চ সুজুচ্চ সুপরুচ্চ সস্যমিদু অনতিমানি, যে আমরা রুজু পথে এবং সোজা পথে এবং মৃদুভাবে আমরা যে নির্বাণের সুখ লাভ করতে পারি, সেই কামনা প্রার্থনা করে আজকের আলোচনা এখানে পরিসমাপ্তি করছি। সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদর্শক ভান্তে, শত ব্যস্ততার মাঝেও, বিদ্যুৎ না থাকার পরেও আমাদের জুমে এসে অংশগ্রহণ করেছেন, আমাদেরকে ধর্মদর্শনা দান করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনায় বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন সম্মানিত উপাসিকা অনিতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আজকে বাংলা বৎসরের শেষ দিন, চৈত্র সংক্রান্তি। তো আজকে বছরের শেষ দিনে আমাদের সকলে প্রার্থনা থাকবে আগামী বৎসরটা কাল নববর্ষ, এই দিনটাতে যাতে সবার জন্য সুদিন সুমুহূর্ত আসে এই কামনাই। যারা রোগাগ্রস্ত তারা রোগ থেকে সহসা আরোগ্য লাভ করুক, যারা দুঃখে আছেন তারাও যাতে একটু স্বস্তি সুখ লাভ করুক, এবং যে যেখানে আছে সবার জন্য তথা আমার জন্য, আমার পরিবার, আমার আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগণ, প্রতিবেশী, দেশ, রাষ্ট্র, সমগ্র বাংলাদেশ এবং বিশ্ববাসী সকলের প্রতি মৈত্রী এবং সকলের প্রতি পুণ্যদান আমরা একসাথে করি। এই পুণ্যদানের পরে আমি একটু আউট হব, আমার এই চার্জ নাই মোবাইলে। শ্রদ্ধেয় ভান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেছি। ভান্তে অনেকদিন পরে আসছেন। ভান্তে আপনি যখন দেশনা দেন অত্যন্ত এটা মানে শুনতে শ্রুতমধুর হয় এবং আমরা খুব মানে স্বস্তি লাভ করি, তার প্রীতি লাভ করি, ভালো লাগে। তা আমি ITS এর প্রথম বুদ্ধ ধর্ম সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা বন্দনা করে ITS এর আশীর্বাদক বড় ভান থেকে বন্দনা, এবং আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক বান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় বংশবান্তে সহ জুম এবং লাইভে যে সমস্ত ভান্তে উপস্থিত থাকেন, দেশনা দেন, সবাইকে, সকল ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা, শ্রমণ সংঘকে বন্দনা, এবং শ্রদ্ধেয় উপদেষ্টা মিলন দাদা সহ উপস্থাপক প্রবীর দাদা সহ যারা থাকেন এবং আজকে অনেকে উপস্থিত থাকতে পারেন নাই, ITSS পরিচালনায় যারা দাতা এবং যারা হিতাকাঙ্ক্ষী
সকলের সকলের সামগ্রিক উন্নতি, সামগ্রিক সুখ কামনায় আজকে আমরা একসাথে পুণ্যদান করতেছি। চলুন একসাথে বলি। ইধাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো। ইধাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো। ইধাং নো ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায়ো। উন্নামে উদকং বট্টং যথা নিন্নং পবত্ততি এওমেব ইতো দিন্নং পেতানাং উপকাপতি यथा वारी वहापुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं वकपति एत्तवता स अम्मिः सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देव सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्बसम्पत्ति सिद्धिया आकाशट्टस्य ब्रह्मट्टा देवनागा महित्तिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा চিরং রক্ষান্তু বুদ্ধ শাসনং চিরং রক্ষান্তু বুদ্ধ দেশনং চিরং রক্ষান্তু মাং পরাং ইমেনা পুয়া কাম্মেনা মামে বালা সামাগামা সতং সামাগামা হোতু ইয়াব নিব্বানা পত্তিয়া ইদং মে শিলাং ইদং মে পুয়াং আসাবা কায়বাহং হোতু ইদং মে পুয়াং নিব্বানাচ্চা পচ্ছায়ো হোতু বাবাতু টিট্টাতু সাব্বে সত্তা সুবিধা হন্তু সাব্বা দুঃখ পমুচ্ছন্তু। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি কারো কোনো কিছু জানার বাকি থাকে অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে জানতে পারবেন। আমরা এখন সম্মানিত উপাসক বাবু অপূর্ব মিত্র বড়ুয়া দাদার কাছে কিছু অভিমত প্রকাশ করার জন্য নমস্কার জানাচ্ছি। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। আমরা এখন চলে যাব। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা কলকাতা থেকে। আজকের ধর্ম আলোচনায় ধর্মদান করলেন আমাদের পরম পূজনীয় শুদ্ধানন্দ মহাপ্রভু ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই। ভান্তে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে আমাদেরকে খুব মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। বিভিন্ন কুশল দিক, বিভিন্ন আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে আমরা অতিবাহিত করবো তা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করলেন। ভান্তের মাধ্যমে আমরা জানলাম যে উত্তম প্রার্থনা করলে কুশল কর্ম এবং বিভিন্ন কুশল কর্ম জনিত আমরা যদি উত্তম প্রার্থনা করি তাহলে সেটাতে সফল হবে। এবং ভান্তে আরো জানালেন যে বিভিন্ন কল্যাণ মিত্র সহচার্যের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, বুঝতে পারি, শিখতে পারি। তো মূলত আমাদের কল্যাণ মিত্র হলেন আমাদের জগৎগুরু, আমাদের ভগবান গৌতম বুদ্ধ। উনি আমাদেরকে এটা জানালেন যে আরো জানালেন যে বিভিন্ন মহাপুরুষ পণ্ডিতের অনুকরণে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা লাভ করি। তাদের আদর্শ জীবনাবলী এবং অনুকরণ করলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তাই ভান্তে আজকে আমাদেরকে বিভিন্ন কুশল কর্ম বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের দিক নির্দেশনা করলেন। বিশেষ করে উনি জানালেন যে বুদ্ধের শিক্ষায় আদর্শে আমরা যাতে কুশল জীবন অতিবাহিত করতে পারি, এরকমই বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন। ভান্তের প্রতি আমরা আইটিএসএস-এর পক্ষ থেকে অনেক কৃতজ্ঞ অশেষ বন্দনা জানাই। পুরনো বছর নতুন বছর মিলে ভান্তের প্রতি আমরা আইটিএসএস-এর পক্ষ হতে শুভ নববর্ষের বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ভান্তে এখন আশীর্বাদ প্রদান করবেন।
সবার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা বন্দনা। সাধু আহ, উপস্থাপক মহোদয় এখন অনুষ্ঠানের সমাপ্তির জন্য আমাদেরকে পুনর্বার আহ্বান করেছেন। আমাদের উপাসক বিমান বাবু সংক্ষিপ্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং উপাসিকা অনিতা বড়ুয়াও সংক্ষিপ্তভাবে তিনি অভিমত ব্যক্ত করে উৎসর্গ কার্য সম্পাদন করেছেন এবং যারা আছেন যারা শুনছেন, তো আসলে আমরা অনেক ভালো মন্দ মাধ্যমে একটি বছর পার করেছি, যে বাংলা বছর। আগামীকাল নতুন বছরে পদার্পণ করব 1433 বঙ্গাব্দ। তো আমিও আসলে একটু তাড়াহুড়ো করে বলছি, কারণ ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে এখানে আর কোনো ধরনের আপনাদের সাথে সংযোগ থাকবে না, সেজন্যই আমি বেশি দীর্ঘায়িত করি নাই। তো আমাদের জীবন যাতে নতুন একটি বছর আমরা আবার লাভ করব, একটা পরিবর্তন আমাদের মধ্যে চলে আসছে, আবার পরিবর্তন হয় বছর ঘুরে আসলে। গাছের পাতা গুল্ম এবং পত্রপল্লব নতুন সাজে সজ্জিত হয় এবং পুরানা যা কিছু ঝরে পড়ে নতুন ভাবে প্রকৃতি যেমন সজ্জিত হয়, আমাদের অন্তর জগতেরও পুরানা যত যে ক্লেশ কালিমা আছে সেগুলো যাতে আমরা বিদূরিত করে এবং নতুন পত্রপল্লবের মতো আমাদের মনকে যাতে পরিশুদ্ধ পরিশীলিত করে জীবন যাপন করতে পারি সদা সর্বদা, এই পুণ্য কাছে আমরা প্রার্থনা করি বা প্রার্থনা করব। তো আগামীকাল অনেকে বিহার বা ধর্মীয় উপাসনালয়ে গিয়ে আপনারা নতুন বছরকে বরণ করবেন এবং পুণ্যকর্মর মাধ্যমে এবং আমাদের যা কিছু অন্তরকরণে দুঃখ দুর্দশা বা আমাদের যা কিছু মলিনতা রয়েছে তাহা বিদূরিত করে আমরা যে ধর্মের জলসিঞ্চনের মাধ্যমে আমরা যাতে একটি বছর বরণ করে সে যাতে সুখে থাকতে পারি, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী দেশবাসী সকলেই যাতে সুখী অবস্থান করতে পারি, সেই পুণ্যর কাছে প্রার্থনা এবং আপনাদের সকলের নতুন বছরের আগাম শুভেচ্ছা বিনিময় করে আমার সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় অভিমত বা আশীর্বাণী এখানে পরিসমাপ্তি করছে। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু সাধু সাধু। উপস্থিত পূজনীয় ভান্তেদেরকে বন্দনা এবং সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। শুভ রাত্রি। আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।